الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے مستحبات کے بارے میں کچھ سنا اور کچھ ابھی باقی ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں ہم سنتے ہیں۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت حاضر رہنا یہ مستحب ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یا میں وضو کے لیے یہ آزاد ہو رہا ہوں یا مسح کر رہا ہوں، یہ نیت حاضر رہے تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں یہ مستحب ہے، ورنہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ کر لیا نیت ہو گئی، لیکن مستحب کیا ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے کہ میں وضو کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہنا، بسم اللہ شریف کہے اور درود پڑھے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ اور جب کلی کرے اس وقت کون سی دعا پڑھے؟ اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ جب کلی کرنی ہے تو یہ دعا پڑھے، اور جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اور جب منہ دھوئیں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ دعا پڑھیں گے جب منہ دھوئیں گے تو، اور جب دایاں ہاتھ دھوئیں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم لا تطعنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ یہ دعا پڑھیں گے جب الٹا ہاتھ دھوئیں گے تو، اور جب سر کا مسح کریں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک۔ جب مسح کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اور جب کانوں کا مسح کریں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اور گردن کا مسح کریں گے تو اس وقت یہ دعا کریں گے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور دایاں پاؤں دھوئیں گے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ یہ دعا پڑھیں گے جب سیدھا پاؤں دھوئیں گے تو، اور جب الٹا پاؤں دھوئیں گے بایاں اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا۔ یہ دعا پڑھیں گے جب الٹا پاؤں دھوئیں گے۔ یہ سب جگہ درود پڑھ لیں، اور یہی افضل ہے۔ یا تو بندہ یہ دعائیں پڑھے یا پھر بندہ درود پڑھتا جائے ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ۔ اگر کسی کو اتنی دعائیں یاد نہیں رہتی تو پھر بندہ درود پڑھ لے، لیکن اگر بندہ 2 4 دن 5 دن یہ دعائیں پڑھے گا تو اللہ کی رحمت سے اس کو یاد ہو جائیں گی۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا وضو سے فارغ ہو چکے اس وقت پڑھے، اور اگر کسی برتن وغیرہ میں وضو کر رہا ہے تو جو پانی بچ گیا ہے اس کو کھڑے ہو کر پی لے، تھوڑا سا پی لے، کہ اس سے شفائے امراض ہوگی۔ یعنی جو بندہ یہ پانی پیے گا بچا ہوا وضو کا تو اللہ پاک اس کو
बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा, और ये बड़ा मुजर्रब तरीका है। उसके बाद आसमान की तरफ मुंह करके ये पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। उसके बाद कलमा शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद सूरह कद्र पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरत पढ़े। फिर आज़ाए वज़ू बग़ैर ज़रूरत ना पूछे, यानी उन पर अगर कतरे वगैरह नहीं टपक रहे तो फिर उनको ना पूछे, और पूछे तो बिल्कुल खुश्क ना कर दे कि कुछ नमी बाकी रहने दे, कि ये नमी बरोज़े क़यामत उसकी नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी। क़यामत का दिन होगा तो हमारी ये जो आज़ा हैं, इन जो हम वज़ू करते हैं, यही पानी, यही नमी जो भी होगा वो क़यामत वाले दिन हमारी नेकियों के पलड़े में रखी जाएंगी। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा है हमारा रब। वज़ू हम करें, पाक भी हम ही हों, और अल्लाह पाक नेकियां भी हमें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि उसने प्यारे हबीब के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े हम पर किस कदर मेहरबानियाँ की हैं। हमारे फ़ायदे का काम और सवाब भी हम ही को, और फिर अल्लाह राज़ी भी हमसे हो, तो काम भी हमारे अपने फ़ायदे का है, किसी और के फ़ायदे का नहीं। जैसे वज़ू किया तो पाक साफ कौन हुआ? मैं खुद पाक हुआ। वज़ू किया तो मैं खुद पाक हुआ, और सवाब दे रहा है अल्लाह पाक, और वो भी कैसा कैसा कि दुनिया में भी सवाब, और जब क़यामत में जाएंगे तो यही वज़ू के बचा हुआ वज़ू का जो पानी है जो हमारे आज़ा को लगता है, ये पानी अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत नेकियों के पलड़े में रख देगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद हाथ ना झटके, कि शैतान का पंखा है। कई लोग होते हैं वज़ू करके ऐसे हाथ झटकना शुरू कर देते हैं, तो इसको नहीं झटकना चाहिए, ये मायूब है, अच्छा काम नहीं है। बाद वज़ू म्यानी पर पानी छिड़क ले, म्यानी यानी शलवार का अगला हिस्सा, इस पर पानी छिड़क ले, ताकि होता है कई दफ़ा वसवसे कईयों को आते हैं कि पता नहीं कतरा तो नहीं निकल गया, कुछ मसला तो नहीं बन गया, पेशाब तो नहीं निकल गया, या इस तरह का मसला होता है कईयों को। तो बेहतर क्या है कि म्यानी पर पानी छिड़क लें ताकि ये वसवसा दूर हो जाए। और अगर वाकई किसी को ऐसा मसला हो और उसको पता चल जाए कि कतरा निकल गया है, तो अब उसका वज़ू टूट गया, अब वो दोबारा वज़ू करे, और अगर कपड़ा नापाक हो गया, दिरहम से ज़्यादा लग गया, तो उसको भी धोकर नमाज पढ़े, वरना उसकी नमाज नहीं होगी। फिर मकरूह वक़्त ना हो तो 2 रकत नमाज नफल तहियतुल वज़ू पढ़ ले, कि इसकी बड़ी फजीलत है। जब भी मौका मिले वज़ू करें, वज़ू करने के बाद अगर मकरूह वक़्त नहीं तो फ़ौरन 2 रकत नमाज नफल अदा कर ले, कि इसका सवाब उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत में उनकी आहट सुनी, पूछा बिलाल कौन सा अमल करते हो? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह और तो कोई ख़ास अमल नहीं, बस जब वज़ू करता हूँ तो उसके बाद वज़ू के नफल पढ़ लेता हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो इसकी बरकत से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आहट हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सुनी। तो बड़ी फजीलत वाला काम है कि जब भी वज़ू करें उसके बाद 2 नफल तहियतुल वज़ू के पढ़ लें, तो इसकी बड़े फ़ायदे होंगे।
اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔